بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے پچھلی کچھ ویڈیو سے بڑے کامنٹس آئے ہیں لوگوں کے کہ مبشر صاحب اب آپ فلسطین پہ بات نہیں کر رہے، ایک کمٹمنٹ تھی اور اب آپ بھی شاید فلسطین کو بھول گئے ہیں۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کو بھول جانا یا اس مسئلے کو نظر انداز کر دینا میرے نزدیک تو ایک جرم ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو ظلم کے خلاف بات نہیں کرتا یا پھر اس کی سخت مذمت نہیں کرتا وہ بھی برابر کا قصوروار ہے۔ اس میں ہمارے اپنے حالات ایسے تھے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمارے الیکشن سے پہلے ہماری دہشت گردی کے واقعات، اس کے بعد الیکشن کے بعد جو آپ کو پتہ ہے رونا پیٹنا لگا رہا ہے، تو وہ بہرحال دوسری سٹوریز ہوتی ہیں، بیک فٹ پہ تھیں۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ پہلے اس مسئلے پہ روزانہ کی بنیاد پہ میں آپ کو آگہی دے رہا تھا، اس میں تھوڑا سا گیپ آیا۔ بہرحال اتنی ضرور کوشش کی گئی کہ ایک دو دن کے وقفے میں پھر جتنی بھی معلومات ہیں وہ ساری میں آپ کو مہیا کر دوں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے کہا نا، جیسے الیکشن کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی عدم استحکام جو تھا، اور دوسری وجہ وہ پروگرام میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا بھی۔ 1968 میں اسرائیل نے فلسطین میں ایک بڑا آپریشن کیا، جس کی لپیٹ کے بعد کچھ اور بھی عرب ممالک، مسلمان ممالک آ گئے، اور اس آپریشن میں فلسطینی مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر بار فلسطینیوں کے اندر مزاحمت کا ایک نیا ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا، اور یہ آپریشن ایک بہت بڑی اسرائیلی اور عالمی منصوبہ بندی تھی جس نے لاکھوں فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے ان کی فلسطینی زمینوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس بے دخلی اور جبر کے خلاف فلسطینی شاعروں نے بھی اپنا جہاد جاری رکھا، لیکن تھوڑی سی زیادتی کی بات ہے کہ ہم لوگ ان فلسطینی شاعر، چاہے وہ محمود درویش ہو یا نزار قبانی ہو، ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے جنہوں نے فلسطین کے اندر امید اور مزاحمت کی شمع کو آج تک بجھنے نہیں دیا۔ اور جس طرح ان لوگوں نے فلسطینیوں کی عزم کی ترجمانی کی ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ اس سے پہلے کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال کی تفصیل میں جاؤں، اس وقت فلسطینی مزاحمتی تنظیم کی کیا پوزیشن ہے، حزب اللہ کیا کر رہی ہے، یمنی حوثی ریڈ سی پہ ان کا کنٹرول کس حد تک ہے۔ آپ کو سمیع القاسم کی ایک نظم سے کچھ اشعار سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فلسطین کے زخمی، بھوکے اور پیاسے لوگ جرت، بہادری اور اسٹرانگ کیریکٹر کی ایک لازوال داستان اپنے جذبات سے لکھ رہے ہیں۔ اور اس نظم کے کچھ اشعار ایک بار مرحوم امجد اسلام امجد صاحب کی زبان سے سننے کا بھی اعزاز حاصل ہوا تھا۔ امجد صاحب اپنے فوت ہونے سے چند دن پہلے میرے گھر پہ تھے، ہمارے گھر میں نشست تھی، اور وہ اس میں انور مقصود صاحب بھی تھے، امجد اسلام امجد بھی تھے، کچھ اور ہمارے دوست بھی تھے۔ جب ان کی آواز میں سنا تو اتنا درد تھا، محسوس ہوتا تھا جیسے امجد اسلام امجد پاکستان نہیں بلکہ غزہ کی کسی بمباری سے تباہ حال مکان کے ملبے کے پاس بیٹھ کر یہ نظم خود سے پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ان لہو میں نہائے ہوئے بازوؤں میں نئے بال پہ روئیں گے، وقت کے ساتھ سب گھاؤ بھر جائیں گے، ان فضاؤں میں پھر اس پرندے کے نغمے بکھر جائیں گے جو گرفت خزاں سے پرے رہ گیا، اور جاتے ہوئے سرخ پھولوں کے کانوں میں یہ کہہ گیا، ایک لمحہ ہو ایک صدی ہو دوستو، مجھ کو ٹوٹے ہوئے ان پروں کی قسم، اس چمن کی بہار میں لوٹوں گا، فاصلوں کی فصیلیں گراتا ہوا، میں ضرور آؤں گا، میں ضرور آؤں گا۔ تو 7 اکتوبر کے بعد جب غزہ کے فلسطینیوں کو اسرائیلی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، تو یمنی حوثی دنیا کی پہلی قوم تھے اور شاید واحد جنہوں نے سرکاری سطح پہ فلسطین کی آزادی کے لیے جہاد کا اعلان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت اسرائیل کے خلاف ڈرون اور میزائل کارروائیوں کے ساتھ مغربی ممالک اور امریکہ کے لیے ریڈ سی کی ناکہ بندی بھی اس میں شامل ہے۔ سمندری راستوں کی یہ ناکہ بندی ایک ایسی سرپرائز خفیہ منصوبہ بندی تھی جو اسرائیل اور اس کے مددگار ممالک ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن یمنی حوثیوں کی طرف سے اس ناکہ بندی نے دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کے برج الٹا دیے، اور اس وقت دنیا میں مغربی ممالک کی تقریباً تمام بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں ان کو مالیاتی خسارے کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ یمنی حوثیوں کی طرف سے کی جانے والی ریڈ سی کی ناکہ بندی ہے۔ یمنی حوثی اس سمندری راستے پہ بدستور قابض ہے اور اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تامنے مغربی ممالک کی طرف سے اب اس راستے کا استعمال کم یا ختم کر دیا گیا، اور اب بحری جہاز متبادل ایک لمبا سفر طے کر کے مڈل ایسٹ پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے 1 روپے کی چیز جو ہے اس کی قیمت بڑھ کر 100 روپے ہو جاتی ہے، اور تمام کمپنیز اس وقت شدید دباؤ میں ہیں کہ جبکہ سمندری ناکہ بندی والی اسی جگہ سے چائنا اور رشیا کے جہاز آزاد پھر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو اب یمنی حوثی اپنی طاقت میں مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں، جس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یمنی حوثی دنیا کی اس بڑی تجارتی گزرگاہ کو مستقل اپنے قبضے میں رکھنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یمنی حوثیوں کے پاس کم و بیش 20 لاکھ جنگجو موجود ہیں، لیکن یہ جنگجو باقاعدہ تربیت یافتہ تو نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہ باقاعدہ ایک منظم فورس ہے، کوئی آرمی ہے۔
बल्कि अब यमनी हौसियों ने एक बड़ा कदम उठाया। 2 लाख जंगजुओं पर मुश्तमिल इंतहाई तरबियत याफ्ता जदीद हथियारों से लैस यमनी हौसी फोर्स का एक यूनिट तरतीब दिया गया। इसमें शामिल एहलकारों को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग करते हुए जदीद ट्रेनिंग और असला फराहम किया गया और ये किसी भी किस्म के बड़े महाज को लड़ने की ये सलाहियत रखते हैं। तो यमनी हौसियों के इस इक़दाम से कुछ बातें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि यमनी हौसी अब किसी भी सूरत रेड सी की मिल्कियत और कब्जे से दस्तबरदार नहीं होना चाहते और यमनी हौसी मुस्तकबिल में भी इसी रास्ते पे काबिज रहेंगे जिससे अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए दुनिया में ये इंतहाई अहम गुजर का अब आप तकरीबन समझे बंद ही है। हाँ, अगर फलस्तीन में अमन कायम हो जाता तो फिर सख्त शराइत के साथ शायद अमेरिका और मगरबी ममालिक को तजारत की इजाज़त मिल जाए, लेकिन इसके इम्कानात अभी तो बड़े कम हैं। तो यमन आइंदा कुछ अरसे तक दुनिया के मंजरनामे पर एक बड़ी कुव्वत के तौर पर उभर के भी सामने आ सकता है। अब आते हैं गाजा की तरफ, जहाँ इसराइली बर्बरियत का सिलसिला रुका नहीं है। हाँ, मुसलमान और अरब ममालिक की तरफ से नाम नेहाद मजम्मती बयानात आना जरूर बंद हो गए हैं। अब तो शायद कोई मुसलमान मुल्क शायद फलस्तीन का नाम भी नहीं ले रहा। और हाँ, ये इंतहाई दुख और काबिल मजम्मत बात है कि जहाँ चाइना और रशिया जैसे गैर मुस्लिम ममालिक फलस्तीन की हिमायत जारी रखे हुए हैं, वहीं मुस्लिम ममालिक ख्वाब गफलत के मजे भी लूट रहे हैं। शुमाली और जनूबी गाजा तो इस वक्त किसी न किसी तरह हमास से कंट्रोल में है, लेकिन इस वक्त रफा के इलाके में फलस्तीनियों पर क्यामत बरपा। लाखों फलस्तीनियों की वाहिद पनाहगाह इस वक्त इसराइली वहशियाना कार्रवाई की जद में, और इसराइल की ताज़ा तरीन कार्रवाई में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए, जिसके बाद शहीद होने वाले मजमूई फलस्तीनियों की तादाद 29,000 से एक्सीड कर चुकी है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाजा में शहीद होने वाले 90% खवातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गाजा में इंसानी और सेहत की सूरत हाल तबाह होने से गाजा जो है डेथ जोन बन गया। तो दीगर इमदादी तंजीमों ने भी गाजा में पानी, खुराक समेत जिंदगी की बुनियादी जरूरियात की शदीद तरीन किल्लत की तस्दीक कर दी है। गाजा में काम करने वाली 18 इंसानी इमदादी तंजीमें जो हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके सरबराहों ने एक मुश्तरका बयान में खबरदार किया कि गाजा में पानी समेत जिंदा रहने के लिए बुनियादी जरूरियात की इंतहाई शदीद किल्लत है और रफा में मजीद कशीदगी इमदादी अमल को मजीद तबाह कर देगी। तो उधर हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में इसराइल पे 12 हमले कर दिए, जिसमें फौजी अड्डों और 2 इमारतों में जमा फौजियों को उन्होंने निशाना बनाया और इन हमलों में हिजबुल्लाह के भी 2 अराकीन शहीद हुए। इसके अलावा यमनी हौसियों ने बहर अमर में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे बरतानिया के एक जहाज को भी नुकसान पहुंचा है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की गाजा में जंग के बाद के मनसूबे में फलस्तीनी एन्क्लेव पे हुकूमत करने के लिए मकामी एहलकारों की तैनाती और इसराइली फौज की मौजूदगी शामिल है। तो दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का कहना है कि इस किस्म का कोई भी मनसूबा नाकामी से दो चार होगा। आलमी अदालत इंसाफ में जुमे को फलस्तीनी इलाकों गाजा, मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस पे इसराइल के 57 ईयर्स के कब्जे की खिलाफ समाअत हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी दलाइल दिए गए। तो आलमी अदालत इंसाफ में निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ जनाब अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि ये अदालत फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समझता है कि 2 रियासती हल से ही तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। फ़लस्तीन और इसराइली रियासतों की मौजूदगी में दोनों इकाइयों और खित्ते में अमन की ज़मानत है। आलमी अदालत के अंदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए उन्होंने ये भी कहा कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है, जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। तो आलमी अदालत इंसाफ में समाअत के मौके पर चाइना और जापान ने इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर दिया। यहाँ पर रशिया ने अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि गाजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है और इसराइल के बिला इम्तियाज हमले शहरियों को मार रहे हैं। हम गाजा में शहरियों के खिलाफ तशद्दुद को हक के दिफा कबूल नहीं कर सकते। रशिया का तो यह भी कहना था कि फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली आबादकारी की पॉलिसी जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने मौक़िफ़ में बताया कि अदालत इसराइल को खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने और इनका मुआवजा अदा करने का कहने में हक बजानिब होगी। इससे पहले चाइना भी फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की हिमायत कर चुका है। अब हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर अपना रहम करम फरमाए और उन्हें जल्द अज जल्द आज़ादी नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो खुद ब खुद आप तक पहुँचती रहेंगी। Until the next time, Allah Hafiz.